بھارت کی کوششیں ہر محاذ پر وہ کوشش کرتا ہے منہ کی کھاتا ہے، تو اس بار بھی بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کو کمزور کیا جائے، سنگل آؤٹ کیا جائے اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ فیٹف کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ روسیہ وغیرہ لکھیں گے، کیونکہ تھوڑی سی ہم ہسٹری بتایا تھے کہ 2022 میں پاکستان کو گرین لسٹ سے نکالا گیا، اور یہ گرین لسٹ میں آنا جانا کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں، پاکستان اس سے پہلے آ چکا ہے، نکل چکا ہے، تو 2022 میں پاکستان نکل چکا تھا کیونکہ جتنی بھی شرائط تھی فیٹف کی طرف سے پاکستان نے وہ پوری کی تھی۔ ٹیرر فائنینسنگ سے متعلق اور منی لانڈرنگ سے متعلق فوکس ہے اس ادارے کا، اور پوری دنیا کے فائنینشیل سسٹم کو بچانے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ تو جن ممالک میں وہ دیکھتا ہے کہ گنجائش ہے کام کرنے کی اور بہتری لانے کی، اصلاحات لانے کی، وہ گائیڈنس دیتا ہے، اور اگر گائیڈنس پہ عمل ہوتا ہے تو فیٹف کی لسٹ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح پاکستان 2022 میں نکلا۔ لیکن بھارت کا ایجنڈا کلیئر ہے اب دنیا کو کہ پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تو یہ تو ان کو بھی اب نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کس بیس پہ؟ لیکن یہ کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی سے بھارت خائف ہے۔ آئی ایم ایف کی امداد پر بھی اعتراض بھارت کو بہت زیادہ ہے کہ آئی ایم ایف کیوں پاکستان کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ آئی آر ایکسپرٹ حامد خان المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حامد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیں بھارت تو اپنی سی کوشش ہر جگہ کرے گا، جنگی محاذ پر انہوں نے شکست کھائی ہے، سفارتی محاذ پر بھی وہ شکست کھا رہے ہیں، لیکن فیٹف میں اب وہ کوشش کر رہے ہیں جبکہ پاکستان 2022 میں نکل چکا ہے اس لسٹ سے، تو کیا ممکنہ طور پر موو ہو سکتا ہے بھارت کا اس کو لے کر؟ دیکھیے بات یہ ہے زہیب کہ پاکستان کو جب دوسری بار فیٹف میں ڈالا گیا 2018-19 میں، تو پاکستان پر جو الزامات لگائے گئے، اور اس کے بعد فیٹف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فرانس نے جو پاکستان کو 28 کے قریب مختلف اقدامات کرنے کا کہا، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، پاکستان نے وہ 28 کے 28 شرائط بلکہ کچھ اور مزید حفاظتی اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان نے مطلب ایک چیز بڑی واضح طور پر محسوس کی اس وقت بھی کہ یہ انڈیا تھا جس نے جھوٹ اور سچ بول کر پاکستان کو زبردستی فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کروایا، اور اس وقت بھی 2021 میں بھی ایک بار موقع آیا، 2020 میں بھی آیا، جب پاکستان کو نکالنے لگے، اور اس وقت بھی بھارت نے ناجائز دباؤ ڈال کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر پاکستان کو مزید 2 سال فیٹف میں گھسیٹا گیا۔ پوری دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت جو خود ٹیرر فائنانسنگ کرتا ہے، بھارت جو خود منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، بھارت جو خود بے شمار انلیگل، اڈانی کا اتنا بڑا اسکینڈل آیا، پھر اس کے بعد ان کے ہاں کرپشن کے دوسرے اسکینڈل آتے ہیں، خود جو گرے لسٹ میں ہونا چاہیے، وہ پاکستان کے خلاف جس انداز کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے اندر جس انداز میں یہ مس گائیڈ کرتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اب دنیا کو بھی یہ سمجھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ایک ملک اپنی انڈیویجول دشمنی کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کو مالیاتی طور پر اگر وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک ایسا جھوٹ باندھتا ہے پاکستان پہ جو کہ اب پوری دنیا پہ آشکار ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں فیٹف جو ہے وہ کسی بھی حالت میں پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے گا، بلکہ اس کے اوپر میں ابھی آرٹیکل بھی ایک لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود انڈیا کو فیٹف میں شامل کرنے کی بات کرے، جہاں پر کرپٹو فراڈ میں یہ ہے، ہر فراڈ میں یہ ہے، مڈل ایسٹ میں کتنی کمپنیز جو راتوں رات لوگ غائب ہو رہے ہیں وہ ان کی ہیں، اتنا فراڈ یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل اس کو کور اپ کر دیتے ہیں کہ جیسے کچھ نہیں ہوا۔ کوئی پاکستانی کی بات ہو تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ آپ کو حامد صاحب کیا لگتا ہے کہ اس میں ان کے اپنے یہ کون سے ممالک ہیں جن کے اوپر یہ جو ہے دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے نادیہ، اس کے اندر ہمیشہ اس نے ٹیپیکلی وہی حربہ استعمال کیا جس میں اس نے امریکہ کو استعمال کیا، فرانس کو استعمال کیا، یونائٹڈ کنگڈم کو استعمال کیا، بلکہ لاسٹ ٹائم یو اے ای تک کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور جو بھی آپ نے کرپٹو کے حوالے سے بات کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ انڈیا نے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ دبئی کو اپنا منی لانڈرنگ اور دوسرے انلیگل کاموں کے لیے سیف ہیون بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں نے 1-2 بار لکھا اور کہا کہ دبئی کی حکومت کو بھی غور کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایک ایسے ملک کو کھلے عام کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو ٹیرر
फाइनेंसिंग के लिए वहां की सरजमीन इस्तेमाल करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वहां की सरजमीन इस्तेमाल करता है, जो अपने फॉरेक्स और क्रिप्टो और दूसरे फ्रॉड्स के लिए यूएई की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये है कि अब दोनों तरफ से हकायक जानना बड़ा जरूरी है, और हकायक जब होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी। पाकिस्तान को हमेशा झूठे प्रोपेगेंडा में फंसाया गया है नादिया, वरना इस तरह पाकिस्तान को नहीं ये अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे नादिया भी ये बात कर रही है, इसको आगे लेकर बढ़ते हैं कि हमें ये चाहिए कि हम उनके यहाँ जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, या पाकिस्तान में वो जो टेरर फाइनेंसिंग करा रहे हैं और पाकिस्तान की हुदूद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो हमें भी डोजियर कोई देना चाहिए भारत से मुताल्लिक, ताकि हमारे पास पहले से ही उनका काउंटर हो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर तो टेरर फाइनेंसिंग कर ही रहा है, उसके अलावा इसने कनाडा में टेरर फाइनेंसिंग की है। जो उसने वो पनवार सिंह का कत्ल किया, उसके अंदर फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे, किस तरह उजरती कातल लिए गए, सारा कुछ किया गया। अमेरिका के अंदर इन्होंने फाइनेंसिंग की है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास भी बहुत एविडेंस है जो पाकिस्तान को ऑफिशियली भी देना होगा। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो गार्डियन की रिपोर्ट आई जिसके अंदर उसने कहा कि इंडिया जो है वो 20 से जायद मुख्तलिफ अंदाज में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता है, उसमें सबसे ज्यादा जो हथियार इस्तेमाल करता है वो पैसों का लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और उस उजरती कातल का तरीकाकार है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया के ऊपर डोजियर के साथ साथ खुद जो फैटफ है उसको भी देखना होगा। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि इस दफा अगर वो कोई बात करते हैं तो दुनिया के सामने आ गया, इनकी अपनी जो मीडिया है वो अपने मीडिया को गालियां दे रहा है कि भाई आप लोग इतने झूठे हो, इतनी झूठे खबरें आपने फैलाई हैं, कितना गलत दुनिया को जो है तासुर दिया है। तो ये तो वाकई इनको तो किसी को साइड लेनी नहीं चाहिए, बल्कि जो सपोर्ट करेगा वो भी फंसेगा। देखिए नादिया, कल जो है वो अमेरिका के अंदर शशि थरूर ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहलगाम हमले के हवाले से, इंडिया के हमले के हवाले से, और पाकिस्तान के ऊपर मैं हैरान हुआ। मैंने उस पर आज आर्टिकल भी लिखा और प्रिंट हुआ है कि भाई पूरी दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता कि ऑफिशियल्स, यानी एक आदमी ऑफिशियल विजिट के ऊपर है वो इतने बड़े बड़े झूठ बांध रहा है कि उसके अंदर वो हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। उसके अंदर वो पाकिस्तान पर वही इल्जामात लगा रहे हैं जो उनका मीडिया लगाता है, और वो कोई उनकी साख नहीं, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। बहसीयत एक हुकूमती नुमाइंदे के अगर वो इस तरह का झूठ बोलेगा और अमेरिका जैसे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि खुद एक तरह से चार्ज शीट बनती है। खुद इससे साबित होता है कि उनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। और जो सच बोलने की कोशिश करता है हामिद साहब, उनको सजाएं। इनके अपने जो सिख जनरल्स हैं, आर्म फोर्सेस में जो लोग हैं, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल्स अब ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम नहीं लड़ेंगे, ये झूठे इल्जाम है, पहलगाम अटैक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उनके अभी कोर्ट मार्शल कर रहे हैं अपने लोगों के। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लफ्ज पकड़ा हुआ है देशद्रोही, और देशद्रोही के नाम के ऊपर वो कभी कांग्रेस में राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम धरते हैं, कभी वो सिखों के जनरल्स के ऊपर इल्जाम धरते हैं, यानी हर वो शख्स जो इनको आईना दिखाने की कोशिश करे। अच्छा मुझे बताएं सर एक चीज और सवाल मुझे, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमें भी तो अपने अंदर देखने की जरूरत है ना। हम टैक्स रिफॉर्म्स की हमेशा हम बात करते हैं, हम इकोनॉमी को रजिस्टर करने की बात करते हैं, तो देखिए ये इकदाम तो बहुत जरूरी है ना। अभी तक इसमें वो रिफॉर्म्स उस तरह लाई नहीं गई है, तो क्योंकि फैटफ ने जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला था तो आपको पता है कि सब वो हालात वाकयात क्या थे, हमने कोशिशें करके उससे निकल गए। तो मुझे इस सवाल का जवाब भी दें कि कैसे पाकिस्तान इन चीजों पर नजर रख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अनरिकॉर्डेड अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी भी चल रही है साथ साथ। ज़ुहैब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इसको एक मुतवाज़ी मईशत कहते हैं, पैरेलल इकोनॉमी होती है। इसको सिर्फ ये देखना होता है कि आप किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं, किस हद तक आपकी मईशत उसका वजन उठा सकती है। पाकिस्तान के अंदर बिलाशुबा जो पैरेलल इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ गई है, और उसके लिए टैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए कानून साजी की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो बुनियादी बात यह है कि वो हम बार बार ये करते हैं कि ये वो इकदाम है जो हुकूमत ने अपना मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए करने हैं, अपनी आप मईशत को बेहतर बनाने के लिए करने हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत ने, मैं तमाम पिछले कोई 8 साल की तमाम हुकूमतों को इसमें क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये काम किया, खुद को मैक्सिमम डिजिटलाइज किया, बैंकिंग को बेहतर किया गया, सिक्योर किया गया,
ताकि कम से कम इलीगल या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो। जहां तक टैक्सेशन की बात है, बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये तो वो चीज है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जरूरी है, और ये हुकूमत को और इसी लाजमी चीज को ना एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये हमने सीखा है। अब हमें अपनी वीकनेसेस वाकई पिन पॉइंट करनी चाहिए, हम इसमें बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छे हैं। ये जो वीक कॉर्नर है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।